बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स के चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद ले जी। बहुत से दोस्त बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उस्ताद साहब से बात करवाएं, उस्ताद जी से बात कराएं। तो हमने कहा क्यों ना उस्ताद जी से टाइम लिया जाए और चलते हैं और सीधा उस्ताद जी के पास टाइम वेस्ट किए बगैर उनसे पूछते हैं, हेलो सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी उस्ताद जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत से मेरे व्यूवर्स आपके लिए कह रहे थे कि हम टाइम लें, उनसे बातचीत करनी है, ज़रा उनसे कुछ सवालात पूछने हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे गपशप की जाए। और सुनाए कबूतरबाजी कैसी जा रही सर? कबूतरबाजी ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। सर जी इस बार बताएं ज़रा, बाजियों में कपों में क्या अपनी पोजीशन रही है, कबूतर कितने बजे तक बैठे रहे हैं? कपों में मेरा हाजी गुज्जर वाले कप में था, कैंट कप का। कैंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाजी गुज्जर का कप जो था वो मेरा फर्स्ट पोजीशन भी आई है। अच्छा। मेरा शागिर्द था रियाज, उसकी छत से जी जी। तो बहादुर भी आई है। वो अच्छा। आपको टाइम टेबल भी लिखा देंगे पहले कप में। अच्छा। तो दो कप तीन कपों में हिस्सा लिया था। सही। वो एक कबूतर मारा 8:35 पे बैठा है, वो तो फिर काउंट ही नहीं होता। हाँ जाहिर है, वो तो ओवर टाइम हो गया ना। जी हाँ, ओवर टाइम। सही सही। इसके अलावा और एक जड़ा सानू हाई एस मिलिया सी, वो 6:36 ते 6:38 ते मिलिया सी। 7 बजे टाइम सी ना था आखिरी? नहीं 8 बजे तक। अच्छा 8 बजे टाइम सी। सही हाँ। सही सही। तो कबूतर किहड़े सन ਜਿਹੜੇ बैठे थे 6:36 ਤੇ 8 ਵਜੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ? जी मेरा गोल्डन कबूतर ही है साधना, अच्छा। जड़ा 6:18 ते बैठा है दूसरे तवार। जी जी। जड़ा 6:38 ते बैठा है वो बैठा है वो टैडी कबूतर। टाडी कबूतर सी। सही। प्योर टाडी सी क्रास जी? क्रास क्रास होना चाहिए कबूतर का, प्योर का। एवं लोगों ने लहदा इशू बनाया। चौधरी सखी अगर कहता पिया कि बना ही 5 नस्लों च मरकब है तो फिर पिछे प्योर की रह गया, क्रास ही कबूतर होता है। ऐसा ही ऐसा ही। प्योर तो इंसाना की कजन मैरिज भी डॉक्टर ने मना कर दी। ऐसा ही ऐसा ही। ਉਹਦਾ ਵੀ सानू भी बचना चाहिए कबूतरों के क्रासा को। सही। क्रास करना चाहिए। सही। और कज़न मैरिज तो कहते हैं कि ਹੁਣ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰ 'ਚ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਨਰ ਮੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਦੀ ਬਰੀਕ ਲਾ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰੈਲਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਬਰੈਲਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨਾ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੱਡੀ ਜੋੜ? ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਹੈਗੀ ਏ। ਸਹੀ। ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਲਿੰਕ ਕਰ ਲੋਗੇ तो 1-2 परवाजा देगा, वन डे मेकर बन जाएगा। फिर अगे दूसरी तीसरी बाजी चाहेगा ही नहीं तो फायदा ही कोई नहीं। सही सही सही। तो कबूतर लाने से बेहतरीन उम्र केड़ी है कबूतर दी? कबूतर दी बहुत सारे लोगों ने, मैं उन्हां नाल इतफाक नहीं करता, दूसरे धाके च जाके कराउंदे ने। जी जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਰਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਦੀਆਂ ਆਂਡੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਜ਼ੂਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਹੀ ਅਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰ ਮਾਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉੱਡਦਾ, ਮਾਦੀਆਂ ਨਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋ। ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀਮਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਂਡੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਹਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੀ। ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਰ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਕੱਛਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੀ ਐਸਾ ਇਹ ਹੀ। ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ એનર્ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਇਆ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਦੀ ਦੀ ਮਾਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ, ਮਗਰ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਦੀ ਨਰ ਵੀ ਮਾਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੀ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਦੀਆਂ ਅੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ।
ਖਿੜਕ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਖਿੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਚਿਪਸ ਪਾਓ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫੀਫੋਲ ਵੇਟ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫੀਫੋਲ ਵੇਟ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਂਡੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਰਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾਦੀ ਇੰਨੀ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਬੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ DNC ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਰਾ ਲਈ, ਤੇ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ? ਬੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਤ ਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹੈ? ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ? ਪਰੋਵੀਰਾਨ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ। ਪਰੋਵੀਰਾਨ ਟੈਬਲੇਟ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਦੇਣੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 6 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਵਰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਪਿਆਰੇ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੁਸਖਾ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਮੂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਜ਼ਮੂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗੀਏ, ਸਹੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਾਂਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਛ ਅਟੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਦੀਆਂ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਨਰ ਬਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਅੰਦਰੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। 101 ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ 6 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? 6 ਟੁਕੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰ ਲੈਣੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ 1 ਨਾਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ 10 ਸੀਸੀ ਨੀਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। 1 ਨਾਗਾ ਕਰਕੇ 6 ਟੁਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਰ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ।